किसी ने क्या खूब कहा है, तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। तो नमस्कार बंधुगण, आउ एक नया भिडियो स्वागत करुछि। एही भिडियोटी जीवन पाई बहुत महत्वपूर्ण अटे। एही भिडियोरे आमे सुनिबा महात्मा बुद्धंक अमूल्य चारोटी कहानी एवं एही भिडियोटी पसंद लागिले एहार आउ एक पार्ट बनाइबाकू चेष्टा करिबी। सेतिपाई कहानीटी शेष जाए शुणी कमेंट रे कहंतु। तो चलो कहानीटी आरंभ करिबा। एही कथा को बहुत ध्यानपूर्वक शुणिब। जदि भगवान आमको जन्म देइछंती तो आमको दुख काहेकि दियंती एवं सही भगवान आम सभी को बनाई तो आम भीतर एते घृणा काहेकि। मु तो गोटे भल मनीष को एते दुख कष्ट काहेकि। मु भी तो दिने एही दुनिया को छाड़ी चली जीवी, अन्य कहीं मरिबारे दुख काहेकि करे। यही सब प्रश्न आज 2600 साल पूर्व गोटे मनीषर मन रे आसीथिला, जे कि से प्रश्नर उत्तर खोजिबा पाई राति रे निज राजमहल को छाड़ी चली गले। से जेतेबेले ध्यान रे बसी पड़ुथिले, तांको चारि पाखरे जंगलर सबु पशु आसी तांको पाखरे ठिया होउथिले। ना तो तांकर किछि क्षति करुथिले, ना तो तांको परस्पर सह लड़ुथिले। एवं से ध्यान करुथुवा व्यक्ति थिले महात्मा बुद्ध। मु कहबाकू जाउथुबा ए चारोटी कहानी आपणक जीवन को बदलाई देब। प्रथम कहानी दुखर दुनिया एवं जेमिति करिबा सेमिति भोगिबा। महाराज शुद्धोधन एवं तांकर राणी महामाया एही दुई जनक पुत्र थिले गौतम बुद्ध। जेतेबेले महाराणी महामाया गोटे पुत्र को जन्म देबा पई जाउथिले, सेही समयरे से निज मां को घर को जाउथिले। तांकर किछि सैन्य दासी भी तांको साथी रे जाउथिले। तो गोटे स्थान रे ताकू प्रसवर जंत्रणा हैला। जो स्थान रे प्रसवर जंत्रणा हैला ताकू कहंते लुम्बिनी। से जगाटी नेपाल रे अछि, जाकी पूर्व रे भारत रे थिला। लुम्बिनी रो गोटे गछ तले गौतम बुद्धंक जन्म हैला। जेतेबेले जन्म हैला किछि दिन परे गोटे सन्यासी आसी राजा को कहिला कि तम पुत्र बड़ संत हेबो, ना तो गोटे बड़ सम्राट हेबो। महाराज शुद्धोधन जेतेबेले ए कथा को सुनिले, से कहिले ए तो महान सम्राट बनिबो, संत नुहे। जदि संत बनिजिबो तो मोर उत्तराधिकारी किए हेबो। सेतिपाई संत न बनिबा पाई एहाकू सबु दुख दुर्दशा समस्या रु दूर रे रखिबी। जेतेबेले दुख समस्या देखिबो नाही तो ता मनरे वैराग्य आसीबो नाही। सेतिपाई ताकू राजमहल भितर ही पालन करागला। बहुत सुंदर देवकन्या परी राजकन्या को तांको साथी रे विवाह करागला। तांको नाम थिला यशोधारा। 19 वर्ष रे गौतम बुद्धंक विवाह होइगला। तांको सही राजमहल भितर ही सबु प्रकार वस्तु मिलीगला, सुख सुविधा मिलीगला। से बाहर को जाऊ नथिले। प्रत्येक दिन भलरे बीतुथिला। किंतु गोटे दिन तांको पिता को केउठाकू जीवाकू थिला। से जेमिति गले, से कहानी गौतम बुद्ध भी किसी सैन्य को धरी बाहरी गले राज्यर भ्रमण पाई। से भ्रमण रे बाहरी गले। किछि दूर रे से गोटे अद्भुत दृश्य देखिले। गोटे स्थान रे बसी थाए गोटे वृद्ध व्यक्ति। ताकू देखि सारथी को पचारिले, यह कौन अटे, यह को कौन होइछि। सारथी कहिला, आम परे मनीषटिए जे कि वृद्ध हो जाइछि। बुद्ध कहिले, काहेकि वृद्ध होइछि। सारथी कहिले, यह दुनियार नियम अटे। आमे सभी गोटे दिन वृद्ध हेबा, मु भी हेबी, तमे भी होबो। सेही ठारू बुद्धं को सत कथा जणागला कि मु भी एमिति वृद्ध हेबी। किछि दूर जीवा परे देखिले जे कष्टरे गोटे जगार गोटे व्यक्ति सोई कांदु थाए। ताहा देखि बुद्ध पचारिले, ये व्यक्ति केमिति कांदुछि एवं काहेकि। से सारथी कहिला, एहाकू बीमार होइछि, सेतिपाई जंत्रणा सही न पारि कांदुछि। बुद्ध पचारिले, ए बीमार कोन? बुद्ध तो प्रथम थर बाहरी छंती, तांको कोन जणा पड़िबो। सारथी कहिला, ए बीमार सभी को लागि थाए। बुद्ध कहिले, ताहेले मते भी लागिबो। सारथी कहिला, हाँ तमको भी लागिबो। आउ टिकी आगो को गले, देखिले राम नाम सत्य कहूतबा गोटे शव यात्रा जाउ थाए। एहाकू देखि वृद्ध कहिले, ए व्यक्ति को एमिति 4 जण बही छंती काहेकि। से सारथी कहिला, ए व्यक्तिर मृत्यु होइछि, से सदा पाई ए दुनिया छाणी चली जाउछि। बुद्ध कहिले, ताहेले तमर भी एमिति हेबो। सारथी कहिला, ए दुनिया रे जेते भी जीवित प्राणी अछंती सभी दिने ना दिने मृत्युर सेजरे शोइबे। तमर भी दिने मृत्यु हब। सही दिन महात्मा बुद्ध भाविले कि
ମୁଁ କାହିଁକି ଏହିଠାରେ ଅଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ଯଦି ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଏ ଚାରୋଟି କଷ୍ଟ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା, ବିମାରରେ ପଡ଼ିବା, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସଭିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଏହିଠାରେ ଆରାମରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ଯଦି ଆମକୁ ଜୀବନ ମିଳିଛି ତ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର। ଘରରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଶାନ ଲାଗୁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ସୁଖ ମିଳୁନଥାଏ ଯାହା ସେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି। ସେ ଦିନେ ରାତିରେ କାହାକୁ ନ କହି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବାହାରିଗଲେ। ପଛକୁ ନ ଅନାଇବାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ପଛକୁ ଅନାଇବି ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋକସ୍ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ସେ କେତେବେଳେ ବି ସମାଧିରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ କି ଏହି ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ, ଅଛୁତ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଛୁଆଁ ଜାତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରି ଚାଲୁଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସର ଖରା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେବ ପିଇବାକୁ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ପାଣି ମାଗ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦୂଷିତ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଦୂଷିତ କେମିତି ହେଲ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଅଟେ, ମୋତେ ଛୁଇଁବା ପାପ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ପାଣି ମାଗିଲି ତମ ଜାତିକୁ ମାଗି ନାହିଁ କି ତମ ଜାତି ତମକୁ ପଚାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ସତରେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଅଟେ। ସେଇଟାରୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ସେ ମଣିଷ ଯିଏ ଲାଲଚ କରେ, ଈର୍ଷା ରଖେ, ଦ୍ୱେଷ ରଖେ, ଯାହା ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ଲୋଭ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ବେଇମାନୀ କରେ, ପାଖଣ୍ଡ କରେ, ସେ ନିଜ ଜାତିର କିମ୍ବା ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ଜନ୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ, ଜାତି ତ ଗୁଣ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ କାହାଣୀ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଶିଷ୍ୟ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଘରର କେତୋଟି ଦାସୀ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦାସୀ କିଛି ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ନେଇକି ଆସୁଥାଏ, ତ ସେ ପାତ୍ରଟି ହାତରୁ ଖସି ତଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପାତ୍ରର ଭୋଜନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ସେହି ଦାସୀଟି ଡରରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କ୍ରୋଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଖାଇବା ପାତ୍ର ନେଇକି ଆସ। ତ ସେ ଦାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କି ମୋର ମାଲକିନ ମୋତେ ଗାଲି କଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେହିଠାରେ ମାଲକିନ ତ ସଦାବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଲକିନ ତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ କେମିତି ହେଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଦାସୀ ତାର ମାଲକିନକୁ ପଚାରିଲା କି ତମକୁ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ ମୋ ଉପରକୁ? ସେହି ମାଲକିନ ସେହି କଥା ଶୁଣି ହସିଲା ଏବଂ ତାର ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଚିଠିକୁ ସେ ଦାସକୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ପତି ଏବଂ 3ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେହି ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖୀ ନ ହେଲି, ସଦାବେଳେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସେବା କଲି, ତ ତମର ପାତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିବା ତ ଛୋଟ କଥା ଅଟେ। ସେ ଦାସୀ କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥାଇ ବି ତମେ ହସି ପାରିଲ କେମିତି? ସେ ମାଲକିନ କହିଲା କି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଯେମିତି ପବନ ନଥିବା ଜାଗାରେ ସହଜରେ ଆରାମରେ ଜ୍ୱଳିଥାଏ, ହଲଚଲ କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀର ମନ ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ବା ସ୍ଥାନରେ ଆରାମରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାଏ ତ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବତା ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏମିତି କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ କାହାଣୀ ବୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ଆସିଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗାଲି କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦେଖିବାରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ? ବୁଦ୍ଧ କିଛି ନ କହି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଲୋକଟି ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ପୁଣି ଗାଲି କଲା। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ହସିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ଏବେ ସେ ଲୋକଟି ରାଗରେ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ସେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇଦେଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ମୁହଁରୁ ଛେପକୁ ପୋଛିଲେ ଏବଂ ହସିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଲୋକଟି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେହି କଥାକୁ ଭାବୁଥାଏ କି ଏମିତି ସହନଶୀଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହନଶୀଳତାର ସରି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକଟି ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ସଭା ମଝିକୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାତ୍ମା। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, କ୍ଷମା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ଯେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି? ସେହିଠାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ବୁଦ୍ଧ ତ ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା, ଦୟାର ପ୍ରତୀକ, ତ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିଲେ ନାହିଁ? ସେ ଲୋକଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, କ୍ଷମା ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କରିବି? ମୋତେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ତମର ଭୁଲ କ'ଣ? ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, କାଲି ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମହାତ୍ମା। ବୁଦ୍ଧ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାଲି ତ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ବିତିଗଲା କଥାକୁ ମୁଁ ମନରେ ରଖେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଛୋଟ, ବଡ଼ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ, ତ ବିତି ଯାଇଥିବା ଯୌବନକୁ ଫେରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିବା? ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ଗରମ କୋଇଲା ପରି। ଯଦି ଆମେ ସେ କୋଇଲାକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତ ଜଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଚାରୋଟି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ବାଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଶୁଣିବ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ।